Hello everyone, today I am going to discuss the levels of management. In most commonly, there are three levels of management. One is top level management, middle level management and lower level management. Today we are going to study what is the levels of management, what are all the kinds of levels of management, and also we are going to discuss what are the functions of these levels of management. Okay. And the first one is, let us discuss by one. The first level is top level management. So top level management is a management, it is an top authority, they are having the top authority in the organization. Hagadre top level management, what they are going to do? Top level management managers, they are going to decide what to do, and also directing, coordinating, controlling the overall activities of an organization, and also they are going to set the objectives of an organization, goals of an organization, and also they are preparing the policies and the plans which is for the purpose of achieving those objectives, and also they are going to judge the end results. Okay, so this top level management which is accountable for the shareholders and the general public. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? The first one is board of directors, CEOs or general managers. So they are having the top authority in an organization. This is about the top level management. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? The first one is formulating general objectives. So ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? It is an authority which is belongs to the top level management. This is also one of the function which is done by the top level management. And then next one is preparing the plans and policies. So plans ಮತ್ತೆ policies na prepare ಮಾಡೋದು for what purpose? For the purpose of achieving those set objectives. ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ important function of top level management. And also the next one is assembling the raw materials or assembling the resources to the organization. So organization ge yavella resources beko adanella arrange ಮಾಡೋದು, assemble ಮಾಡೋದು ಯಾರು? That is top level management. Resources like ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ reports and judge the end results. So the top level management will going to receive the feedbacks or reports from the middle level management, and they are going to judge that result. So they are going to judge the end result. So that is also one of the function of top level management. So middle level management ಇಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And also directing the all activities towards the achievement of the goals or objectives. Set objectives na achieve ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? They are going to direct all the activities. So this is also one of the function which is done by the top level management. So these are all some of the functions of top level management. And the next one is about the middle level management. So this middle level management is act as a
link between the top level management and the lower level management. They act as a link between. So here the middle level management will going to receives the instructions or receives the orders from the top level management and send that instructions or orders to the lower level management. So ಏನು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. So departmental managers like purchase manager, sales manager, production manager and the finance manager. Likewise in middle management, these are all persons are come from in the middle level management. And what are all the functions of middle level management andre? So assisting the top level management for the purpose of achieving the set objectives. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಏನೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಲಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. and also they are going to receive this is also one of the function. And the next one is they are going to receive the order from the top level management, or they are going to receive the orders or instructions from the top level management and send that instructions or orders to the lower level management. Top level management in the orders athwa instruction receive ಮಾಡಿ lower level management ಗೆ pass ಮಾಡೋದು ಕೂಡ one of the function of the middle level management. And the next one is providing the training and development facilities to the lower level management or subordinates for the purpose of getting the better performance. ಈ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಟರ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ supervisor. So this is also one of the function of the middle level management. And the next one is motivating the lower level management. So lower level management na motivate ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು and also rewarding their outstanding performance. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು reward them. So this is also one of the function of the middle level management. So the next one is report and statement which is submitted to the top level management. So top level management ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಯಾರ ಕೆಲಸ? ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೆಲಸ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ some of the functions of the middle level management. And the lower level management. So lower level management ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? foreman supervisor ಬರ್ತಾರೆ. So these persons act as a link between the workers and the ವರ್ಕರ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೂ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ middle level management. So they are accountable for the middle level management. This is about the lower level management. And
let me discuss what are all the functions of a middle level management. The first one is guiding and supervising in day to day activity. So employees ಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the next one is assigning the jobs. Assigning the jobs to the individuals or the assigning jobs to the workers, it is also one of the functions of a lower level management. So workers ಗೆ daily work na assign ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ one of the function of the lower level management. And next one is making available of materials or tools in the workplace. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಯಾರ ಕೆಲಸ, ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the next one is motivating the workers. So motivating the workers and providing the promotional opportunities. So ಏನು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಆದರೂ ಅದ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆ ವರ್ಕ್ನ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ lower level management. So by this I can conclude that management means, so here the top level management is differ from the middle level management. So middle level management is differ from the lower level management. In top level management which is focuses on the planning and organizing rather than the directing and controlling. ಸೊ ಏನು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗಿಗೆ rather, and it gives less importance for the directing and controlling. So in middle level management it is mainly focuses on the, it is like mixture of all the managing activities, okay, in middle level management. In lower level management they are mainly focuses on the directing and controlling rather than the planning and organizing. Planning and organizing ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ, ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ request to the lower middle level management, and middle level management will going to send that informations to the top level management. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ
ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.